never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. করার মূল কারণ হচ্ছে একদিনে কাজটাকে কমপ্লিট করতে হবে, কারণ মডেল থাকবে, স্টুডিও থাকবে, মানে আমাকে গিয়ে সেখানে কমপ্লিট করতে হচ্ছে, 8 ঘন্টার মধ্যে কাজটাকে কমপ্লিট করতে হচ্ছে। তো এই জন্য আমি বডি পেন্টিংটাকে সিলেক্ট করলাম যে আমি অ্যাটলিস্ট কাজটা কন্টিনিউ করতে চাই। কারণ মানে সনাতন দিনদার পরে কিন্তু এই ধরনের কাজ মানে আমাদের কলকাতা পর্ব মানে ভারতে কিন্তু সেইভাবে কাউকে করতে দেখা যায়নি। মানে ওনার পরেই কি তার মানে আমি ধরে নেব তুমি রয়েছো বডি পেন্টিং এ? বলতে পারো, কারণ ভারতবর্ষে খুব হাতে গোনা কয়েকজন বডি পেন্টার আছে। আমার মনে হয় সেইভাবে উল্লেখযোগ্য নাম সনাতন দিনদার ছাড়া আর কারোর খুঁজে পাওয়া যায় না। তো আমি এটাকে আমার মতো করে চেষ্টা করছি এবং এবছর 2025 সালে ভারতবর্ষকে রিপ্রেজেন্ট করার ইচ্ছাও রয়েছে, যেটা বিশ্বের দরবারে একটা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয় বডি পেন্টিংয়ের ব্যাপারে, সেখানে আমি পার্টিসিপেট করছি। হয়তো আমি একমাত্র ব্যক্তি হব যে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে। এটা তো মানে ভীষণ ভালো এবং প্রাউড মোমেন্ট ফর অ্যান ইন্ডিয়ান। তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে বডি পেন্টিং যে বিষয়টা আমাদের কাছে একদম নতুন, আমরা বেশিরভাগ মানুষ এই সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল নয়, সেই বিষয়টা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। এবং আপনাদের আরও বিষয়টাকে বলছি আমি বিস্তারিত, এই বডি পেন্টিং কিন্তু শুধুমাত্র মেয়েদের শরীরের ওপরই করা যায়, তাই তো? তো মেয়েদের সেরকম হয়তো নয়, আচ্ছা যে কোনো হিউম্যান ক্যানভাসকেই ইউজ করা যেতে পারে। আচ্ছা, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা মহিলাদের ওপরই তো দেখা যায় যে জিনিসটা, তোমার কাজ আমি যেটা দেখলাম মহিলাদের ওপরই করা। হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমি ফিমেল হিউম্যান ক্যানভাস এই জন্য ইউজ করি কারণ বডি ফ্লেক্সিবিলিটি একটা ম্যাটার করে বিভিন্ন রকম। আমি তো ইলিউশন ধর্মী কাজ করি, ইলিউশন বলতে বিভ্রম সৃষ্টি করা, যেটা আপনারা অলরেডি দেখেছেন ভিডিওতে বা ছবিতে। তো
এই যখন ফর্মটাতে আমি কাজ করি সেই ফর্মটায় ফিমেল না হলে খুব অসুবিধা হতে পারে, কারণ আমি হয়তো একটা ক্যারেক্টার ভাবছি, সেই ক্যারেক্টারটা সেটা হতে পারে একটা কাঁকড়া বিছে হতে পারে, সেটা কখনো চিংড়ি মাছ হতে পারে। তো ওই ফর্মের জন্য যে বডি ফ্লেক্সিবিলিটি প্রয়োজন হয়, মানে কার্ভটা দরকার। ওই কার্ভটা বা বডি ফ্লেক্সিবিলিটিটা ওই পোজগুলো দেওয়ার জন্য বেসিক্যালি ছেলেদের ক্ষেত্রেও হবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে আমি যদি একটা মাসেলওয়ালা কিছু চাইছি বা বেসড অন দ্য কম্পোজিশন, মানে আচ্ছা, একটা হিউম্যান ক্যানভাসকে কিভাবে আমি ইউটিলাইজ করব, আমি ফিমেল ফিগারের উপরেই করি। কারণ হচ্ছে দু তিনটে কারণ আছে। একটা হচ্ছে ছেলেদের মাসেল আছে, যে যারা ছবি আঁকে তারা জানবে যে একটা ফ্ল্যাট সারফেসের ছবি আঁকা আর একটা হিউম্যান ক্যানভাসের ছবি আঁকার মধ্যে তফাৎ আছে। আচ্ছা, যখন আমি হিউম্যান একটা ছেলেকে ছবি আঁকবো, সেক্ষেত্রে বডি স্টিফনেস একটা ম্যাটার করবে। বডিটা স্টিফ হয়ে গেলে কাজটাও একটু হার্ড হয়ে যাবে। আচ্ছা। এছাড়া যেটা হয় যে ছেলেদের অ্যাকচুয়ালি লোম বেশি থাকে, এবার আমি যখন পেইন্ট করব তখন লোমের মধ্যে আটকে যাবে, তো এটাও একটা চ্যালেঞ্জিং জায়গা। বেসিক্যালি এইগুলোর কারণে আমি একটু ছেলেদের ফিগারটা অ্যাভয়েড করি, কিন্তু আমার কোনো অসুবিধা নেই। হয়তো এমন একটা সাবজেক্ট আছে যেটা একমাত্র হিউম্যান মানে ছেলেদের ওপরেই করা যাবে, সেই ক্ষেত্রে বুঝতে পেরেছি। অবশ্যই মেয়েদের ক্ষেত্রে বিষয়টা অনেক ভাস্ট, মানে হ্যাঁ, যত বেশিরভাগ কাজ হয় ছেলেদের থেকে মেয়েদের বেশি মেয়েদের ওপরে বেশি হয়। তো মানে আমি কাজ দেখতে দেখতে ভীষণভাবে মোহিত, এবং আপনাদেরও আরো কিছু ছবি, আরো কিছু গ্লিমস আমি দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন, তারপর তো আলোচনায় অবশ্যই আসছি। বডি পেইন্টে ইলিউশনের কাজ কিন্তু আগে আমাদের এই বলছো এই দেশে এখনো পর্যন্ত কেউ করেনি। শুধুমাত্র হয়তো ভারতবর্ষ নয়, এই উপমহাদেশে আমি খুব একটা দেখিনি। সেটা কিন্তু শরীরের সেই কাজটা করে। এবং আরেকটা খুব মানে আমার ভালো লাগলো যে বিষয়টা আমি আপনাদেরও জানাতে চাই, ওই কিন্তু একমাত্র যে একজন প্রেগনেন্ট মহিলার শরীরের ওপরেও কিন্তু সেটিকে ক্যানভাস হিসেবে ব্যবহার করে ছবি এঁকেছে। তো এইটা বুঝতে পারছেন, একটা মানে আমার তো শুনেই ভালো লাগছে, এবং ছবিটা আপনাদের অবশ্যই দেখাবো। তার আগে তোমার কাছে আসবো যে এইটা কেন ভাবলে যে মেয়েদের শরীরের উপর করছো, ঠিক আছে, প্রেগনেন্ট মহিলাকে চুজ করলে কেন? দেখো, কিছু সাবজেক্ট থাকে যেটা ওই ফর্মটাই প্রয়োজন হয়। যেটা আমি এঁকেছি সেটা হচ্ছে একটা শামুক এঁকেছি, তো এটা এই পেন্টিংটা করতে আমার একটা নতুন দেবো। আমি সবসময় একটা নতুন কিছু এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে কাজ করতে ভালোবাসি, তাতে একঘেয়েমিটা কেটে যায়। এবার প্রেগনেন্ট লেডিটাকে সিলেক্ট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই যে শামুকের ওপরের যে খোলসটা সেইটা যে থাকে, সেই কার্ড মানে আমি ওটা পাবো না এমনি, যেটা ধরো যেটা আমি বা কিছুতে কিন্তু আসবে না, ওই কার্ডটা আনার জন্য আমি প্রেগনেন্ট লেডি মানে একটা মডেল করছিলাম, এবং যে করেছে তাকে অনেক ধন্যবাদ। সে ওই আমাদের মতন দেশে এই সাহসটা, মানে ওই টাইমে যতটা আমাদের মানে সাবধানে থাকবো, বাড়ি থেকে বেরোবো না, এই ধরনের, এখানে নিজের শরীরে পেন্ট করতে আগ্রহী। এবং আমি একটা জিনিস শেয়ার করি, ধরো কি প্রবলেমটা হয়েছিল বলছি। আমি তো একটা ভিজুয়ালাইজ করেছি, আচ্ছা মডেল এরকম হবে এই পোজে, তাকে দাঁড়িয়ে ভিজুয়ালাইজ করেছিলাম। তো ঘটনাটা দেখা গেল যে বডি এত ভারী হয়ে যায়, এটা আমার ছবি আঁকতে প্রায় 8 ঘন্টা লেগে যায়, 6 থেকে 7-8 ঘন্টা লেগে যায়। তো আমি ভিজুয়ালাইজ করেছিলাম একভাবে, কাজটা করলাম আর একভাবে, এই পুরো লেআউট চেঞ্জ হয়ে গেল। লেআউট মানে যেটা কষ্ট করেছিলাম, আমি ভিজুয়ালাইজ ভেবেছিলাম একভাবে করবো, মডেলকে দাঁড় করিয়ে তার ওই পোস্টারটা নেব। মডেল বললো যে না আমি পারছি না, আমার অসুবিধা হচ্ছে। আমি তখন বুঝতে পারলাম মডেল যাতে কষ্ট না হয় তাকে আমি মানে শুইয়ে দিয়ে তারপরে পেন্টিং। তাহলে বুঝতে পারছো কতটা চ্যালেঞ্জ ছিল ব্যাপারটা। যে প্রথম কথা মানে প্রেগনেন্ট লেডি, একটা রিস্কের ব্যাপার থাকে, হেলথের ব্যাপার থাকে। দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে পুরো ফর্মটা পাল্টে গেল, আমাকেও ইনস্ট্যান্ট ভেবে জিনিসটাকে করতে হয়েছে। মানে সেটা তো 8 ঘন্টা একটা অনেকটা সময়, কেস অফ প্রেগনেন্ট লেডি, সেইখানে উনিও এতটা সময় দিয়েছেন, এবং তৎক্ষণাৎ নিজের কনসেপ্টটাকে চেঞ্জ করে নতুন করে একটা ভেবে সেটাকে খুবই চ্যালেঞ্জিং এই বিষয়টা। প্রথমত স্ট্যাটিক ক্যানভাসে কি হয় বলো তো, একটা ফ্ল্যাট সারফেসে ছবি আঁকতে গেলে অনেক কন্ট্রোল থাকে, মানে আমি যা খুশি করতে পারি, সেটা বড় ক্যানভাস হোক বা ছোট ক্যানভাস। যখন একটা হিউম্যান ফিগার হয়, এইটাকে মানে ম্যানেজ করা, এবং আমি তো ইলিউশন বললাম যে ইলিউশনের মজাটার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যে ফর্মটা করছি সেটা যেন রিয়েলিস্টিক হয়, সেই অ্যাপ্রোচটা রাখার চেষ্টা করি। দেখবেন যে খুব নিখুঁত একদম হাই রিয়েলিস্টিক ছবি আঁকার চেষ্টা করি, তো যেটা যে ফর্ম সেটা যেন বোঝা যায়। মানে আমি মানুষের ওপর করলে কি হবে, মানুষের ক্যানভাসটাকে ইউজ করছি। আচ্ছা, এই ক্যানভাসের কথা বলে আরেকটা কথা যেটা আমি জানতে চাই, পেন্টিং এক্সিবিশন তো অনেক জায়গাতে হয়, তো এই বডি পেইন্টিং এর যে ফটোগ্রাফির উপরে এক্সিবিশন, এটা মানে আমাদের চান্সেস কতটা বেশি বলে তোমার মনে হয়, নাকি মানুষ ইন্টারেস্ট দেখাবে কিনা, এটা কখনো ভেবেছো করতে? শিল্প জগতে এটা একটা নতুন মাধ্যম, এবং এখানে অনেক কিছু সুযোগ আছে।
যখন আমি শুরু করেছিলাম আমি কিছু ভেবে শুরু করিনি। প্রথম কথা যে কিছু প্ল্যান আছে, ফিউচার প্ল্যান। আমার মনে হয়েছিল যে একটা বডি পেইন্টিংয়ে অনেক বেশি নিজেকে এক্সপ্লোর করার জায়গা আছে, নিজের কাজে পরিধিটা বাড়াতে পারি। কারণ স্ট্যাটিক ক্যানভাসের যে লিমিটেশন সেটার ঊর্ধ্বে গিয়ে একটা কিছু যে মানুষের দেহের যে সৌন্দর্য এবং আমার কল্পনা, এটার কম্বিনেশন করে একটা ইউনিক অ্যাপ্রোচ রেখার চেষ্টা করেছিলাম। এবার তুমি যেটা বললে যে এক্সিবিশন ব্যাপার, দেখো ভারতবর্ষে অডিয়েন্স এখনও প্রস্তুত নয়, অ্যাকসেপ্টেন্সের সমস্যা আছে। কারণ মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দেশেই কামাসূত্র লেখা হয়েছে, আমাদের দেশে খাজুরাহ রয়েছে, কিন্তু আজকে যেন নুডিটি আর সেক্সুয়ালিটির মধ্যে যে তফাৎ সেটা আমরা হয়তো করতে ভুলে গেছি। তো আমার অডিয়েন্স যখন তৈরি থাকবে হয়তো এই জন্য এই যে আমার কাজটা করতেও সুবিধা হবে। এখন দেখো ব্যাপারটা কি, লাইভ ক্যানভাস মানে সবসময় পেন্টিং হয় সামনে থেকে, অরিজিনাল পেন্টিং শেখার গুরুত্ব সবসময় বেশি থাকে। তো আমার ভারতবর্ষে এখনও অব্দি ওপেন মানে আউটডোরে যে আমি পেন্টিংটা করব, ধরো আমার ইচ্ছে হলো একটা কোথাও পাহাড়ে গেলাম, সেখানে গিয়ে একটা মডেলকে পাহাড়ের সাথে মিশিয়ে দিলাম, এই ধরনের যে অ্যাপ্রোচটা সেটা বিদেশে হচ্ছে, প্রচুর কাজ হচ্ছে, কিন্তু ভারতবর্ষে আমি এতটা ওপেন এখনো করার সুযোগ পাইনি এবং সাহসও পাইনি, সত্যি কথা বলতে কি। কারণ করবে অ্যাকসেপ্টেন্সের ব্যাপার আছে। তার জন্যে এখন উপায় একটাই, ইনডোরে কাজ করা। ইনডোরে কাজ করি এবং সেখানে সবাইকে অ্যালাউ করতে পারি না, কারণ মডেল থাকে। যদি আমি নোডিটিটা মানে কভার করে দিই রং দিয়ে, আমি নোডিটি রাখি না, কভার আপ করে দিই যতটা পারি, এবং আমার কাজগুলোতে খুব একটা পাবেও না, মানে ব্যাপারগুলো হচ্ছে সেরকম। আর সেই জন্যে ফটোগ্রাফারের, আমি প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার, প্রফেশনাল স্টুডিও, প্রফেশনাল মডেল, এই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ছবিটা তুলি। এবার সেটা আমার সংগ্রহেই রয়েছে, ভবিষ্যতে যদি সুযোগ পাই তাহলে এক্সিবিশন করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা মানে ব্যাপারটা যেটা বললাম যে অরিজিনালটা হয়তো মানুষের কাছে সুযোগ হচ্ছে না দেখানোর, হয়তো ফটোগ্রাফির মাধ্যমে এটা দেখানোর সুযোগ হলেও হতে পারে। মানে মানসিকতার একটা উদার পরিচয় না দিলে এই শিল্পকে মানুষের কাছে তুলে ধরা কিন্তু সত্যিই একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। ব্যাপারটা হচ্ছে শিল্পের বিচারক হচ্ছে দর্শকের চোখ। দর্শকের চোখ যদি সেটা অনুভব করতে পারে, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি যেটা বললাম, দর্শকের চোখ বলতে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছি, এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আসে পারিবারিক শিক্ষা, কোথায় বড় হচ্ছে, তার সারাউন্ডিংটা কি এডুকেশন, সবকিছু নিয়ে কিন্তু মানে একটা দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা মডার্ন হচ্ছি মানে তো আমাদের জামা কাপড়ের দিক থেকে না, আমাদের চিন্তাধারার দিক থেকেও আমরা যে মডার্ন হচ্ছি সে পরিচয়টা দিতে হয় কোনো কোনো জায়গায়, না হলে এই ধরনের বড় কাজ অ্যাকসেপ্ট করা, যেটা বিদেশ অবলীলায় মানে সুন্দর করে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে কতটা হার্ডলসের মুখোমুখি হতে হয় সেটা আর নতুন করে তো কিছু বলার নেই। তবে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করবো, তোমার পেন্টিং শেখা কোথা থেকে, সেরকম আচ্ছা আমি কলেজ কোথা থেকে তুমি? আমি দ্য ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটম্যানশিপ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করি। এটা ভারতবর্ষের অন্যতম পুরনো আর্ট কলেজদের মধ্যে একটা, প্রায় অনেক বছরের পুরনো, 100 শতাধিক, মানে 120-30 বছরের পুরনো। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ তারও পুরনো, তার পরেই হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ। যখন রবীন্দ্রভারতীর জন্ম হয়নি তখন থেকে আমাদের আর্ট কলেজ আছে, বহু পুরনো আর্ট কলেজ, এবং এখান থেকে বহু নামী শিল্পী যেমন সুভাষচন্দ্র অনেকেই আছে যারা আমাদের আর্ট কলেজ থেকে পাস করেছে। তো আমিও সেই আর্ট কলেজেরই দিবা বিভাগ, মানে আমাদের ডে এবং ইভিনিং সেকশন আছে, তো আমি সেই ডে সেকশনে পড়াশোনা করেছি, অ্যাপ্লাইড আর্ট। তোমার কি বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে পেন্টিং নিয়ে যাবো নাকি? হ্যাঁ, এবার বলি, দেখো ছোট থেকে বড় হয়েছি, অনেকটা একা মানুষ হয়েছি। মানে আমার বোন ছিল, আমি একটু যে শিল্পীরা বলো একটু নিজেদের মতো নিজেদের খেয়ালে থাকতে ভালো, তো আমি অনেকটা সময় নিজের সাথে কাটিয়েছি। তো আমার এই একাকিত্ব বলবো না, এটা হচ্ছে একটা মানুষ হয় না যে একা থাকতে ভালোবাসে, তো সেই অবসর সময়টা পড়াশোনার সাথে সাথে আমি ছবি তো আঁকতামই, সেই জন্য আর্ট কলেজে আসা। এবং আর্ট কলেজে আমি যখন আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাইড আর্ট হচ্ছে মানে অনেকগুলো বিভাগ থাকে, তো পেন্টিং, অ্যাপ্লাইড আর্ট, স্কাল্পচার। অ্যাপ্লাইড আর্ট মূলত একটু কমার্শিয়াল ভাষা, পেন্টিংগুলোতে বলা হয়ে থাকে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টটাকে বলা হয়, যেখানে হায়ার এজেন্সিতে কাজ করা যায় পরবর্তীকালে, বা কমার্শিয়াল অ্যাপ্রোচ থাকে। তো আমার বরাবরই একটু ছবি আঁকার দিকে মানে মনোযোগটা ওই দিকেই ছিল আর কি। তাই অনেকের দেখা গেল যে আমার সাথে সমসাময়িক যারা আর্ট কলেজে পড়েছে পেন্টিংয়ের, তারা ছবি আঁকা ছেড়ে দিল, হয়তো চাকরি পাওয়ার পরে ছেড়ে দিল, কিন্তু আমি ছাড়তে পারলাম না, আমার এটা সেই হয়েই গেল। সারা সপ্তাহের যে মানে কাজকর্ম বা যা কিছু থাকে, কিন্তু তারপর একটা ছবি না আঁকলে ঠিক মানে ওটা রিল্যাক্সের যায়। হ্যাঁ, এটা বলতে পারো। তো এবার বডি পেন্টিং একটা এত এক্সপেন্সিভ মানে মিডিয়াম, এর জন্য এন্ট্রি ব্যারিয়ারও খুব কম। মানে ভারতবর্ষে এই জন্য, এই যে বললাম না যে আমি আর সনাতন দিনদার ছাড়া সেটা উল্লেখযোগ্য কোনো নাম খুঁজে পাবে না হয়তো, ঠিক এটার অনেকগুলো কারণ আছে। একটা হচ্ছে নুডিটি, সেকেন্ড হচ্ছে এর যে অরিজিনাল মিডিয়ামটা, মানে যে রংটা আমি আনি অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ থেকে। ও মানে এটা এখানে পাওয়া যায় না, মানে বডি পেইন্ট কালার ভারতবর্ষে তৈরি হয়, আমাকে সেটা ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে।
এটা কোয়াইট এক্সপেন্সিভ মানে কারণ কি হয় বলতো মানে একটা স্কিনে যখন কোনো পেইন্ট করছি আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হয়, কারণ অনেক রকমের রিয়াকশন হতে পারে। হতেই পারে। তো আমি নন টক্সিক কালার ইউজ করি, সো যেটা খুবই এক্সপেন্সিভ। আর এটা একটা বড় বিষয় যে মানে এটা একটা খুব হ্যাঁ। এক্সপেন্সিভ বিষয়। এই জন্য আপনার যে রং যেভাবে আমাদের হয়তো মানে পাওয়াই যায় সেই রং চিরাচরিত ওই রং। সেটা বেসিক্যালি ক্যানভাসের জন্য সুইটেবল বা মানে পেপারের জন্য সুইটেবল। আচ্ছা, আমিও কাউকে রেকমেন্ড করবো না যারা এখনো অবধি অনেকে ট্রাই করে। আমি অনেক জায়গায় দেখি যে নন টক্সিক কালার ইউজ করছে, ফেব্রিক অ্যাক্রিলিক ইউজ করছে। আমি সকলকে বলতে চাই এটা কিন্তু স্কিন ফ্রেন্ডলি না, প্লিজ তোমরা এগুলো ইউজ করো না, এটার জন্য কিন্তু কেমিক্যাল রিয়াকশন হতে পারে। সো এটা আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সেটা তুমি বিদেশ থেকে আনো? হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ার ইংল্যান্ড থেকে আনতে হয়, ইম্পোর্ট করতে হয়। আচ্ছা, তো এটাও আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জিং যে ধরো প্রথম দিকে যখন শুরু করছিলাম মিডিয়ামটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যে কোন রঙে করতে হয়। কারণ আমি তো গাইডে এই মিডিয়ামে তো কেউ পড়ে না। এবার তখন সনাতন দিনদাকে রিচ করাটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি সেই মুহূর্তে, বা আমি সেরকমভাবে গাইডেন্স পাইনি। পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে নিজেই ইট ইজ মাই অনগোয়িং এক্সপ্লোরেশন, আমি অনেক কিছু শিখছি। করে বোঝা। হ্যাঁ, সেলফ টার্ট বলতে পারো ব্রো, এই মিডিয়ামের জন্য সেলফ টার্ট। ওকে, তো মানে আমি সত্যি শুনতে এত ভালো লাগছে। যে প্রশ্নটা পরে আসছি, এই তো তুমি বলে চাকরির পাশাপাশি সারা সপ্তাহের কাজের পর এটা তোমার স্ট্রেস বাস্টারের কাজ করে আঁকাটা। এখন কি সবসময় মানে ফুল টাইম পেইন্টার নাকি এর পাশে তোমার কর্পোরেট জব রয়েছে? হ্যাঁ, আমি একটা আইটি প্রফেশনাল, আমি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইনার। আমাকে তো এই যে এত এক্সপেন্সিভ একটা কাজ চাকরি চালানোর জন্য তো একটা ভালো চাকরি না হলে অসুবিধা। তো ঈশ্বরের কৃপায় সেটা এখন অব্দি অসুবিধা হচ্ছে না, তো আমি সেই জন্য কাজটা কন্টিনিউ করতে পারছি বলতে। এটা কি সপ্তাহের মাঝখানে মানে কিভাবে সময় বের করো? কারণ আইটিতে কারণ কাজের তো ভালোই প্রেশার। আমি সোম থেকে শুক্র ইউএক্স ডিজাইনার, শনি আর রবিবার শিল্পী। উইকেন্ডে শিল্পী। যে প্রশ্নটা করবো সেটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে মডেলটা কিভাবে চুজ করো? মানে সেখানে কিছু মানে ক্রাইটেরিয়া আছে, খুব ভালো ফিগার হতে হবে বা কি না? কারণ যেহেতু পেন্টিং আমি যেটা দেখলাম, আমি যেটা আপনারাও দেখলেন, কারণ মডেলকে তো দেখা যায় না, যেহেতু তুমি ইলিউশন নিয়ে কাজ করছো বলছো পিকচারটা দেখা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে মডেল ক্রাইটেরিয়াটা কি রয়েছে? দেখো, এখন আমার কাছে সত্যি বলতে কি এখন খুব একটা মডেল সিলেকশনের ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় না। আমি যখন শুরু করি তখন কাউকে অ্যাপ্রোচ করতেও এটা ভাবতাম কি ভাববে, বা আমি এই জন্য প্রফেশনাল মডেলদের প্রথমে শুরুর দিকে অ্যাপ্রোচ করার চেষ্টা করতাম। এবার প্রত্যেকের একটা ডিমান্ড থাকে, ফাইন্যান্স ধরো এই টাকা চার্জ করি, তখন আমি চিন্তা করতে হতো আচ্ছা মানে এই বাজেটটা আমার কাছে আছে তো মানে সেই হিসেবে। এবার এখন ব্যাপারটা হয়ে গেছে কি খুব সহজে অ্যাপ্রোচ করা যায়, অনেক মডেল নিজে থেকে আসে। তুমি যেটা বললে যে মডেলের ফিগার ভালো হতে হবে কি বা এই ক্রাইটেরিয়াগুলো, দেখো আমি যখন ইনিশিয়ালি স্টার্ট করেছিলাম যে মডেল আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে তাকে ভিজুয়ালাইজ করে কল্পনা করে আমি কম্পোজিশনগুলো সাজাতাম। আচ্ছা, তো এখন বিভিন্ন রকমের মানুষের যে দৈহিক গঠন সেটাকে ইউজ করে, একটা যেমন বললাম যে প্রেগনেন্ট লেডি, এটা একটা আলাদা স্ট্রাকচার হলো, একটু হেলদি মডেল তার ফ্রগে তুমি দেখতে পাবে। আচ্ছা, যেটা মানে শুধুমাত্র যে এই যে কনসেপ্টটা অনেকে ফটোগ্রাফাররা বলে বা অনেক আর্টিস্ট বলতে করে যে ভালো মডেলই নেই, আমি কিন্তু সব রকম মডেলে কাজ করেছি। আচ্ছা, তুমি দেখবে বিভিন্ন রকমের, তাহলে কি হয় যে কাজটা মনোটোনাস লাগে না, এবং বিভিন্ন যে চ্যালেঞ্জ হিউম্যান কাল্টিভেট করা যায়। হ্যাঁ, এবার বিভিন্ন ফর্ম বডি স্ট্রাকচারটাকে আমি ইউজ করলাম, যেখানে মানে একটা চিকেনের কাজ করেছি, ফ্রগের কাজ করেছি, সেখানে অনেক বেশি অনেক ক্যানভাস পেয়েছি, আমি সেরকম ধরনের ফিগার লিখেছি। এবার যখন আমি ধরো অন্য ফর্মে কাজ করছি, চিংড়ি মাছে মেয়েটার পেটের মধ্যে লাইন আছে, যেটা পেট যাকে বলেন ভাঁজ করেছে, আমি ওই চিংড়ি মাছের পায়ের ফর্মটা ওইটাকে ইউজ করলাম। তো বডি স্ট্রাকচারটাকে আমি আগে থেকে মডেলের সাথে কোলাবোরেট করে নিই যে আচ্ছা কীরকম ধরনের বডি শেপ আছে, তো সেই ভিত্তিতে আমি কম্পোজিশন সাজাই। আচ্ছা, মানে যেটা করতে চলেছো যে কাজটা সেটা মডেল সিলেকশনের পরেই সেটা সাজাবে। এবার যেরকম মডেল ধরো কোনো মডেল ইন্টারেস্ট দেখালো যে দাদা আমি তোমার সাথে করতে চাই, তো তখন তার সাথে কোলাবোরেট করে নিই, মানে অ্যাজ পার হার ফিগার সেটাকে একদম কাস্টমাইজ করতে হয়। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আরেকটা জিনিস যেটা তুমি বললে যে তুমি ইলিউশন নিয়ে কাজ করো, কেন ইলিউশন, এইটাকে কেন চুজ করলো? এটার সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে একটু আমার সেই ছোটবেলায় বা আমার কলেজ লাইফের আগের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। যখন দেখো আমি আমার বাড়ি হচ্ছে ধাত্রীগ্রাম। আচ্ছা, ধাত্রীগ্রাম হচ্ছে বর্ধমান জেলা, পূর্ব বর্ধমানের একটা গ্রাম। এবার আমার মানে চাকরি সুবাদে বা তার আগে থেকেও আমার একটু রাত্রির বেলা ইভিনিং ওয়াকে যেতে আমার খুব ভালো লাগছে। এবার গ্রামে থাকার সুবিধাটা কি যে ওখানে আলো কম ছিল, মানে ওখানে একটু চমচমে বাঁশবাগান, পুকুর আছে, জঙ্গল আছে, আমার ওখানে ভাগীরথী আছে। তো এবার আমি সন্ধ্যেবেলায় ওয়াকিংয়ে যাচ্ছি, ইভিনিং ওয়াকে যাচ্ছি,
ওইখানে যে প্রকৃতির যে ঘন মানে অরণ্যের যে গভীরতা, সেই যে নিজেকে খোঁজা, তার মধ্যে হয়তো টর্চের আলো ফিকে হয়ে যাচ্ছে, তো এটা তো একটা নিজেকে খোঁজার মতন জিনিস, এটাও তো একটা ইলিউশন যে আলো আধারি জ্যোৎস্নার রাতে আমি নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি। তো সেই প্রাথমিকভাবে যে ছবিগুলো আঁকতাম সেটা অন্যান্য মাধ্যমেও আঁকতাম, সেখানেও ইলিউশন ধর্মী একটু আলো আধারি ধূসর কালো এই ধরনের ছোঁয়া ছিল। পরবর্তীকালে যখন আমি বডি পেন্টিংয়ে ট্রান্সফর্ম হলো ফর্মটা, তখন সেটা কন্টিনিউ করলো। এবং ভারতবর্ষে কি এই উপমহাদেশ, এশিয়াতেও কেউ এই ইলিউশনের উপরে কেউ কাজ করেনি, হয়তো আমি একমাত্র যে ইলিউশন ধর্মী কাজ করে থাকি। আর এটা খুব চ্যালেঞ্জিং। স্ট্যাটিক ক্যানভাস, যেমন আমি তোমায় বলছি, যে ধরনের অন্যান্য যে বডি পেন্টিংগুলো হয়ে থাকে সেটা অনেক বেশি সোজা এই কারণে বলবো, অনেকে কন্ট্রাডিক্টেড হতে পারে ব্যাপারটা, কিন্তু আমি মনে করি যে একটা বডি ফর্ম সেটাকে অন্য ফর্মে নিয়ে যাওয়া সেটা বহু চ্যালেঞ্জিং বিষয়। কারণ তুমি ভাবো না যে একটা হিউম্যান ক্যানভাস, সে গোটা ফর্মটা, তার যে উত্তল অবতল অংশ, চুল, বডি, নোক, সেই যে সবটাকে আমি ভিজুয়ালাইজ করে একটা অন্য ফর্মে নিয়ে যাচ্ছি। মানুষের মধ্যে বিভ্রাট। তুমি রোজটা দেখো, রোজটা অনেকেই, আমি যখন প্রথম ফেসবুকে দিই 50টা লাইক এসে আমি খুব হতাশ হয়ে গেলাম যে এত কম লাইক। আমি না ঠিক আমি খুব হোপলেস ব্যাপারটা, অ্যাকচুয়ালি পিকচার হিসেবে তো ওটাকে গোলাপি বুঝতেই পারিনি। তো পরবর্তীকালে আমি সেই পোস্টটাকে নতুন করে পোস্ট করলাম, লিখলাম একটা মানুষ কি খুঁজুন, বা ভিডিওটা দিলাম, পরে সেটা 2000-এর উপর লাইক চলে গেছে। যখন এটা হচ্ছে মজার ব্যাপার যে মানুষ বুঝতেই পারছে না, তার মানে আমি একদিক দিয়ে সাকসেসফুল যে আমি এটা করেছি, সেটা হয়তো, কিন্তু প্রবলেম আবার এটাই বুমেরাং হয়ে গেছে। এটা তো সত্যি একটা শিল্পীর ভাবনাতেই সম্ভব। একজন নারীর ফিগারের ওপর কোথায় চিংড়ি মাছের পজিশন নেবে, কোথায় একটা শামুক তৈরি হবে, এটা তো একজন শিল্পী ভাবতে পারে। ভালো লাগছে, কারণ ওই ইলিউশনটাকে আমি বেছে নিলাম প্রথম দিকে। এবার দেখো, আমি শুধুমাত্র ইলিউশনের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখিনি, আমি বিভিন্ন যে ক্যাটাগরি আছে আলাদা আলাদা রকমের, সেগুলো নিজে পরিধিতে বানিয়েছি। লাস্ট 3-4টে কাজ আমি ওভাবেই করেছি। এবং লাস্ট আমি একটা অ্যাপেলের কাজ করেছি, ওটা ইলিউশন ধর্মী। যখন ফটোগ্রাফার, এটা তো তোমার কোনো ব্যাপারই না, এটা আর 4 ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওকে। এবং মডেল এক্সপেক্ট নাম হচ্ছে পরি আমায় বলেছে, দাদা তুমি কিন্তু একটু সুন্দর একটা এমন কিছু করবে, আমি খাটবো কাজটাতে। কিন্তু ওর কোনো খাটনি হয়নি, ও চুপচাপ জাস্ট বসে রিল্যাক্সে বসেছে, কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এটা আমাদের মডেলের সাথে, ও দেখছে হয়তো ভিডিওটা, এটা কিন্তু ব্যাপার যে এটা কিন্তু এখন আমার আয়ত্তের মধ্যে চলে এসেছে। পরের প্রশ্নটার সূত্রটা তুমি আমাকে ধরিয়ে দিলে যে পেন্টিং করতে করতে মডেলের সাথে একটা সুন্দর বন্ডিং তো তৈরি হয়ে যায়, এটা নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো থাকে। সেক্ষেত্রে বাইরের লোকেদের কাছে সেই জিনিসটাতে তুমি কিছু ফেস করেছো যে কেন এটা করছো? আমাদের যে তুমি বললে মেন্টালিটিটা এখনো ভীষণ সেই ওই চেনা গতেই চলে, সুতরাং কেন এটা, কি জন্য, কি দরকার ছিল, এই ধরনের নানা প্রশ্ন তো আসে। ব্যাপারটা হচ্ছে, প্রথম কথা, ইনিশিয়ালি যখন আমি শুরু করি, এটা আমার যারা আর্ট কলেজের বন্ধু বা বিভিন্ন সাধারণ মানুষও টিটকিরি দিয়েছে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি যখন তোমার কাজের স্ট্যান্ডার্ড যখন বাড়বে না, এই প্রশ্নগুলো আস্তে আস্তে অবদমিত হয়ে যায়, এবং পরবর্তীকালে ওরাই বলবে যে এই আমার বন্ধু হয়, জানিস এই যে দেখছিস, উত্তরগুলো কাজ নিজেই দিয়ে দেয়। এবং ব্যাপারটা কি বলতো, তুমি যদি সবাইকে বোঝাতে যাও তাহলে তুমি কনসেন্ট্রেট করতে পারবে না। তো আমি মনে করি, দেখো দেখো মানুষের মধ্যে তো প্রশ্ন আসছে, সেটা একটু স্বাভাবিক। তো সেই প্রশ্নটা আসছে, এটা একটা ইউনিক অ্যাপ্রোচ, তো সেটা আসা স্বাভাবিক। কারণ আমরা যেভাবে বড় হই, আমরা যেভাবে সব চারপাশে যেভাবে চলছে, সেটা দেখে মানুষ বড় হচ্ছে, তো কিউরিসিটিটা হওয়া স্বাভাবিক। এবং এটাও ঠিক যে অনেক কিছু নোংরামও হয় ইন্ডাস্ট্রিতে, ধরো ফটোগ্রাফার, মডেল, এদের সাথে অনেক রকমের। কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে আমি যাদের সাথে কাজ করেছি, আমার নিজেরও তাদের সাথে কাজ করে খুব এক্সপিরিয়েন্স ভালো। এবং পরবর্তীকালে ধরো কোনো আপকামিং মডেল, তারা তখন ওই মডেলদেরকে জিজ্ঞেস করে যে শৈলেশ তার সাথে কাজ করেছি, ওরা নিজেরাকে বলে তুই নিশ্চিন্তে যা, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, স্বাভাবিক। মেয়েদের কাছে থাকে যে ভরসা করার জায়গাটা, ওরা এই ব্যাপারটা কি কেটেছেন বলি, অনেকে ভাবে যে একটা ছবি আছি, নারী দেহে ছবি আছি, নুডিটি ইনভলভ আছে, পর্দার আড়ালে কি হচ্ছে। তো আমি এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ারিটি দিয়ে দিতে চাই। দেখো, আমরা যখন আর্ট কলেজে পড়াশোনা করেছি, আমাদের প্রত্যেকটা আর্ট কলেজেই কিন্তু নিউড স্টাডি করানো। তো শুরুর দিকে কি হয়, বাড়িতে অ্যাকসেপ্টেন্স, ফ্যামিলি কি বলছে। তো আমি যেহেতু আর্ট কলেজে পড়েছি, তো আমাকে খুব বেশি সমস্যা হয়নি বাড়ির তরফে, কারণ ওরা দেখেছে যে আর্ট কলেজে তো নিউড স্টাডি করছে, এটা সিলেবাসেরই অংশ। যদি এটা ওই যে আমি বললাম না, নুডিটি আর সেক্সুয়ালিটি দুটো আলাদা। ভালগারিটি আর নুডিটির মধ্যে আমরা এস্থেটিক্স খুঁজে পাই, কিন্তু ভালগারিটা তো জানোই যে ব্যাপারটা পর্ন এবং
শিল্পের যে তফাৎ সেটা কিন্তু মানুষকেই বিচার করতে হবে যে কোনটা শিল্প কোনটা অন্য কিছু। তো এবার প্রশ্ন আসবেই, সেটা আসা স্বাভাবিক, এবং আমার কাজ হচ্ছে আমি করে যাব, এবং শিল্পীর একটা দায় থেকেই যায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর। তো আমরা সেই হয়তো বলতে পারো সেই দায়িত্বটা আমার কাঁধে বা কিছু শিল্পীর কাঁধে রয়েছে বিষয়টা। দায়িত্ব অনেক বড় এবং অনেক অনেক শুভকামনা কৃষ্টির তরফ থেকে। তো আমার তরফ থেকে স্পেশালি এই যে এত বড় এবং এত চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ শৈলেশ করছে, এবং আপনারাও দেখলেন কি অসম্ভব সুন্দর এবং খুব পারফেক্ট একটা তুলির টান প্রত্যেকটা কাজে আপনারা দেখতে পাবেন। সেইটা বারবার আমাকে মোহিত করেছে, বারবার আমাকে মুগ্ধ করেছে। আজকে আপনাদের সাথে তাই শেয়ার না করে আমি পারলাম না। বডি পেন্টিং তো স্বাভাবিকভাবেই একটা নতুন বিষয়, নতুন কনসেপ্ট। সত্যি কি নতুন? দেখো আমি বলি, হয়তো বডি পেইন্টিংটা শিল্পের ফর্মে এইভাবে ছিল না ভারতবর্ষে, কিন্তু অন্যান্য ফর্মে ছিল। তুমি যদি ধরো কথাকলি থেকে ফেস পেইন্টিং হয় না, এক্স্যাক্টলি, অবশ্যই আগে বহুরূপী কনসেপ্ট কি ছিল না, এই যে বহুরূপীরা নিজেদের রং বেরঙে সাজাতো। তো ভারতবর্ষের ইতিহাস যদি ঘাটা যায়, বহুরূপী আছে, বিভিন্ন কালচারের সাথে মিশে আছে। আজকে যে পুরুলিয়াতে ছৌ নাচ হয়, সেখানেও একটা ফেস পেইন্টিং বা বডি পেইন্টিং এর অংশ রয়েছে। এবার বডি আর্ট হচ্ছে একটা বিস্তারিত বিষয়, বডি আর্টের একটা অংশ হচ্ছে বডি পেইন্টিং। এবার আমার মতন কিছু শিল্পী তা সেই বডি ফর্মটাকে, সেই শিল্পটাকে একটা শিল্পের জায়গায়, নান্দনিক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। বলতে পারো যে এটা যখন ফটোগ্রাফি এসেছিল, ফটোগ্রাফি মানে এটা যে একটা শিল্প, সেটা স্বীকৃতি পেতে বহু সময় লেগেছে। ঠিক প্রথম দিকে যখন যে কোনো কিছুই নতুন ফর্ম আসে, সেটাকে সামাজিক অ্যাকসেপ্টেন্স সময় লাগে। তো আমি মনে করি যে বডি পেইন্টিংয়ের যখন এই পরিধিটা বাড়ছে, এটাও শিল্পের জায়গায় অলরেডি চলে গেছে, এবং এটা যথেষ্ট একটা চ্যালেঞ্জিং শিল্প, এবং এটা আগামী দিনে অনেক অনেক কিছুই হতে পারে, এটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। তোমার আগামীতে কি পরিকল্পনা রয়েছে? এই মুহূর্তে সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে, ধরো যদি আমি সুযোগ পাই ওয়ার্ল্ড বডি পেইন্টিং চ্যাম্পিয়নশিপে। দেখো এর আগে আমি সুযোগ পেয়েছিলাম, আমি 2020 সালে সিলেক্টেড হয়েছিলাম ভারতবর্ষকে। দেখো তখন আমার কাছে সেই ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকআপটা ছিল না যে ইউরোপের মতো কান্ট্রিতে গিয়ে পার্টিসিপেট করা, এবং অত সাহসও ছিল না। তো এখন এবছরে একটা বলতে পারো ভালো এবং খারাপ দুটোই হয়েছে। এবছরে ওয়ার্ল্ড বডি পেইন্টিং চ্যাম্পিয়নশিপ অস্ট্রিয়াতে যেটা হয়, সেটা হচ্ছে না, অনলাইনে হচ্ছে। তো আমাদের মতো শিল্পীদের জন্য সুবিধা যে আমরা যারা অন্যান্য থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে আছি বা বিভিন্ন জায়গায় আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তারাও পার্টিসিপেট করার সুযোগ পাচ্ছি এবং ভারতবর্ষকে রিপ্রেজেন্ট করার সুযোগ পাবো। মানে সেখানে গিয়ে একটা যে এক্সপেন্স থাকে সেটা অনেকটাই কমে আসছে না গো, এবার ওইটা এক্সপেরিয়েন্স তো থাকছেই, আমাকে যে প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে সেগুলো তো থাকছেই, তবে ওখানে যাওয়ার যে খরচ সেটা সেইটুকু তো হ্যাঁ, পাসপোর্ট ভিসা এগুলো তো এইগুলো। হ্যাঁ, তবু মানে আমাদের যে কাজকে ভারতবর্ষ থেকে তুমি একটা বিশ্বের দরবারে রিপ্রেজেন্ট করছো, সেটাই অনেক বড় বিষয়, এবং একজন ভারতীয় হিসেবে আমার কাছেও এটা খুব গর্বের একটি বিষয়। তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল কৃষ্টির তরফ থেকে। আপনারা আরো কিছু ছবি, আরো কিছু টুকরো টুকরো ভিডিও দেখুন ওর কাজের, এবং এত, আমি বারবার বলছি, এত অপূর্ব বডি পেইন্টিং এর উপর কাজ, এত অপূর্ব হাতের কাজ, আপনারা মুগ্ধ হবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই শৈলেশ আজকে আমাদেরকে তোমার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। কৃষ্টি চেষ্টা করে এই ধরনের ছোট ছোট আলাপচারিতার মাধ্যমে মানুষের কাছে তাদের গল্প, তাদের কথা পৌঁছে দিতে। আজকে যেরকম একটা একদম নতুন আঙ্গিকের একটি নতুন পরিসরের একটা কাজ আপনাদের সামনে নিয়ে এলাম। আগামী দিনে এরকম আরও অনেক কাজ, অনেক কিছু নিয়ে, নতুন নতুন ভান্ডার নিয়ে আপনাদের সামনে অবশ্যই তো আসবোই। তার আগে শৈলেশ তোমাকে বলবো আমার কৃষ্টি পরিবারের জন্য কিছু একটু বলো। আমি মনে করি কৃষ্টি যে কাজটা করছে সেটা অনেকটা ইউনিক, অনেক শিল্পীকে প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে, যেটা খুবই ভালো ব্যাপার। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যে রত্নগুলো, তাদেরকে খুঁজে বের করে আনা এবং তাদেরকে একটা অনেক বড় মানে পরিবারের সদস্য বানানো। তো আমার মন্তব্য থেকে কৃষ্টিকে জানাই যে আগামী দিনের পথ আরও সুগম হোক, অনেক এগিয়ে যায় কৃষ্টি, আমিও সাথে আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এটা আমাদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। এরকম একজন গুণী মানুষ কৃষ্টির সাথে থাকলে, কৃষ্টির হাত ধরে থাকলে এই জার্নি তো অনেক দূরই হবে। আপনারাও সাথে থাকুন আমাদের, আর অপেক্ষায় তো আমিও থাকবো আপনাদের কাছে। খুব তাড়াতাড়ি আসছি পরবর্তী অতিথিকে নিয়ে। ভালো থাকবেন, নমস্কার।